آداب ناظرین، جی کے ویب ٹی وی میں آپ کا خیر مقدم۔ میں ہوں زبیر قریشی اور آج کے اہم موضوعات تھے۔ دفعہ 370 کی منسوخی کے تقریباً 1.5 سال بعد بھی کسی بھی بیرونی شخص نے جموں کشمیر میں زمین نہیں خریدی، وزارت داخلہ۔ نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ کا حکومت پر نشانہ، کہا حالیہ منتخب ضلعی ترقیاتی ممبران کو اختیارات ہی نہیں ہیں، تعمیر و ترقی کیسے ہوگی؟ اوڑی کی جوان سال خاتون نے چارپائی پر دم توڑا، اسپتال نہیں پہنچ پائی کیونکہ 1 ہفتے سے تھی سڑک بند۔ اور آپ کو دکھائیں گے کہ مشہور و معروف سیاحتی مقام بادام واری، جہاں بادام کے شگوفوں نے ہر طرف سفیدی اور گلابی رنگ بکھیر دیے ہیں، کی سیر کو کوئی کیوں نہیں آ رہا؟ اور اب موضوعات کی تفصیل۔ دفعہ 370 کی منسوخی کو تقریباً 1.5 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن تاحال نئے اراضی قوانین کے تحت کسی بھی بیرونی شخص نے جموں کشمیر میں زمین نہیں خریدی۔ ان باتوں کی جانکاری وزارت داخلہ نے اپنی ایک رپورٹ میں پارلیمانی پینل کو دی۔ یاد رہے کہ وزارت نے اکتوبر میں کسی بھی ہندوستانی شہری کے لیے خطے میں زمین خریدنے کی راہ ہموار کرنے کے لیے نئے زمینی قوانین متعارف کیے تھے۔ جموں کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ اور نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے حکومت پر الزام لگاتے ہوئے کہا کہ حالیہ منتخب ضلعی ترقیاتی ممبران کو زمینی سطح پر ایسے اختیارات حاصل نہیں ہیں جن سے ان انتخابات کا مقصد پورا ہو پائے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک نہ انہیں ایسے اختیارات دیے جائیں گے تب تک زمینی سطح پر تعمیر و ترقی ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ رواں سال میں اسمبلی انتخابات منعقد ہونے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی کیونکہ حکومت نے ڈی لیمیٹیشن کی میعاد میں توسیع کر دی ہے۔ نئی چیز نہیں ہے، نہ جموں کشمیر کے لیے نہ سیاست کے لیے۔ یہ صحیح ہے کہ مجھے تو کم از کم فی الحال کوئی اسمبلی الیکشن نظر نہیں آ رہا۔ ڈیلیمیٹیشن کمیشن کو 1 سال کا وقت اور دیا گیا ہے، کیا پتہ اس 1 سال کے بعد اور بڑھایا جائے گا یا نہیں، وہ ابھی کہہ نہیں سکتے۔ تو کم از کم یہ تو ہم مان کے چلیں کہ 2021 میں فی الحال الیکشن نہیں ہوں گے۔ ویسے بھی مجھے الیکشن سے کوئی زیادہ لینا دینا نہیں ہے۔ میرا مقصد یہاں لوگوں کو الیکشن کے لیے تیار کرنا نہیں تھا۔ میرا یہاں پہ آنے کا مقصد ایک تو پہلے اپنے ساتھی سکینہ کے پروگرام میں شرکت کر کے ان کے والد صاحب شہید ولی محمد یتو صاحب کو خراج عقیدت پیش کرنے کا تھا، اور دوسرا اپنی جماعت کو مضبوط کرنا، جو کہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ یہی 2 مقصد لے کے میں یہاں آیا ہوں۔ الیکشن ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں، کب ہوتے ہیں، یہ دوسروں کو فیصلہ کرنا پڑے گا، وہ کر لے، مجھے اس سے کوئی لینا دینا۔ پاکستان اور انڈیا کے بیچ جو بات چیت ہونے والی ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ کس چیز کو؟ جو انڈیا اور پاکستان کے بیچ جو آپ نے خفیہ بولا، یہ ایک بہت ہی اچھی بات ہے۔ جب یہ خبر پہلے اخبار میں آئی ہم نے اس کا خیر مقدم کیا۔ ہم ہمیشہ سے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان اچھے رشتوں کے حق میں رہے ہیں۔ ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ گولہ باری، بربادی، جنگ سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اگر کچھ حاصل ہوگا تو دوستی سے ہوگا اور ایک امن کے ماحول میں حاصل ہوگا۔ ایک بار پھر سیز فائر کو دوبارہ چالو کیا گیا، ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اس سے ماحول اور زیادہ سازگار بنے اور ہمارے جو ممالک ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کھلے عام بات کر پائیں۔ لائف انشورنس کارپوریشن آف انڈیا کے ملازمین نے آج مرکزی سرکار کے کارپوریشن میں انیشل پبلک آفرنگ اور فارین ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو بڑھانے کے خلاف احتجاج درج کیا۔ یاد رہے کہ مرکزی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ وہ IPO کے ذریعے LIC کی اپنی حصہ داری فروخت کرے گی اور FDI میں 74% اضافہ کرے گی۔ کارپوریشن کے ملازمین نے اس اعلان کے خلاف آج یک روزہ ہڑتال کی اور سڑکوں پر نکل کر اپنا احتجاج درج کیا۔ We strongly oppose the IPO in LIC and foreign direct investment because it is going to have a very dangerous effect on the economy of LIC, which has been nourished all these years, and it is going to harm the people also because the money that is in safe hands of the organization will come directly into the hands of foreign investors, and the foreign direct investment, the speed with which it comes, it goes out with that speed only. We want to protect the people and we are people friendly. We are going to fight this. We will oppose this tooth and nail.
सरहदी तहसील उड़ी की एक जवां साल खातून आज उस वक्त दम तोड़ बैठी जब उसे चारपाई के जरिए अस्पताल पहुंचाया जा रहा था। बताया जाता है कि उड़ी के चरुंडा और बड़गढ़ की राबिता सड़क पस्सियां गिराने से कई दिनों से मुतासिर है और इसलिए मुकामी आबादी मज़कूरा बीमार खातून को चारपाई पर ले जाने के लिए मजबूर हुई। मुकामी लोगों ने इस खातून की मौत का जिम्मेदार इंतजामिया को ठहराया जो इस सड़क को बहाल कराने में नाकाम हुई। जनाब हमारी ये रिक्वेस्ट है सरकार से कि हमारा रोड का कुछ बंदोबस्त किया जाए, क्योंकि हमारी ये दैथी से वजह से रोड की वजह से यहाँ हो चुकी है। अगर हमको रोड नीचे होने से गाड़ी मौजूदा यहाँ होने से हमारा कुछ ना कुछ हल होना था। ये जो लड़की की मौत हो चुकी है ये 25 साल की थी, एक साल इसको शादी का था। इसलिए हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है कि हमारा रोड का जल्दी हल निकाला जाए। डॉक्टर कौन था आज अभी पहुंचा लेकिन अमूरी अगर पहुंच गए थे हमारे को रोड खुला होता, गाड़ी मिली होती तो अमूरी पहुंच गए होते और वक्त से हमारा कुछ ना कुछ हो गया होता। अभी रास्ते में पहुंचे थाजल के करीब तो रास्ता में डेथ हुई। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने आज मेंबरशिप ड्राइव का आगाज़ किया। ये मुहिम कश्मीर के साथ साथ खित्ते जम्मू में भी शुरू हुई। तफसीलात के मुताबिक इस मुहिम के ज़रिए अपनी पार्टी आम आदमियों को पार्टी का हिस्सा बनाकर इससे वुसअत देना चाहती है। पार्टी के सीनियर लीडर मोहम्मद रफ़ी मीर के मुताबिक ये मेंबरशिप ड्राइव पार्टी की बुनियादी रुकनीत हासिल करने के लिए चलाई जा रही है। ज़ायद उर्सा हुआ जब से हमारी पार्टी का इनेकाद हुआ, अपनी पार्टी जिसका नाम है, और आज हमने इस दफ्तर में पार्टी हेड क्वार्टर में और जम्मू की जो हमारा पैरेलल ऑफिस है वहाँ से शुरुआत की बाज़ाब्ता मेंबर्स को रोल करने का, और हर मेंबरशिप पर्ची का हमने 20 रुपये कीमत रखा है और इस उम्मीद से हम सामने आए हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा को एनरोल कर पाएंगे और इन तमाम लोगों तक पहले अपना मंशूर, अपना प्रोग्राम और अपना आइन पहुंचाएंगे और हम किस मंजिल की तरफ जा रहे हैं उस बात का भी हम अगले आने वाले दिनों में बातचीत करना चाहते हैं। तो इसलिए आज का यहाँ पे जो मुख्तसर फंक्शन था, इस फंक्शन के बाद हर ज़िले में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर फंक्शंस होंगे और हल्का लेवल तक बुनियादी इकाइयों तक हमारा मेंबरशिप पहुँच जाएगा और हम चाहते हैं कि वसी से वसी तरीके पर हम ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स को एनरोल करें, जिसमें न सिर्फ पेरेंट बॉडी होगी बल्कि उसमें नौजवान भी होंगे, उसमें लेडीज़ विंग भी होगी। इसलिए आज का ये फंक्शन यहाँ पर। जनूबी ज़िला कुलगाम में आग की एक वारदात में एक सरकारी इमारत जलकर खाकस्तर हो गई, जिसके नतीजे में प्राइमरी स्कूल मधु गफन यारीपुरा राख के ढेर में तब्दील हो गया। और आखिर पर यह खबर कि शहर हास के रहनावारी इलाका में वाक़ा बादामवारी, जहां बादाम की शगुफ़ों ने इस वक्त हर तरफ सफ़ेदी और गुलाबी रंग बिखेर दिए हैं, वहीं यह बाग इस वक्त सुनसान और खामोशी का मंजर पेश कर रहा है, क्योंकि इस बाग को अभी तक दीगर सियाहती मुकामात की तरह सैलानियों के लिए नहीं खोला गया है। मुकामी आबादी ने हुकूमत से मुतालिबा करते हुए कहा कि बादाम के शगुफ़े खिलने के इस महदूद सीज़न में बाग को बंद रखना मुनासिब नहीं है, इसलिए इसे सैलानियों के लिए खोला जाए। जी, यहाँ पर हमने इनके साथ कांटेक्ट किया है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कह रही है कोविड की वजह से हमने बंद रखा है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये स्प्रिंग में ही खुलते हैं बादाम के शगुफ़े, फिर यहाँ कोई फ़ायदा नहीं आता है। और दूसरी जो पार्क्स है वो टूरिज़म की वो खुली, हमने टूरिज़म एडमिनिस्ट्रेशन की बात की थी, वो कहते हैं जे.एंड.के बैंक के अंडर है। ये समझ नहीं आता है, कुछ बैंक के अंडर है, वो कहते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला है कि अभी कुछ SOPs वगैरह, लेकिन दूसरी पार्क है टूरिज़म की खुली है, तो इसलिए ये फजूल है फिर बाद में खोलना, क्योंकि सीज़न तो यही होता है ना, इसी में बादाम के शगुफ़े खिलते हैं। इसलिए हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करना चाहते हैं कि इसका जल्द से जल्द इसको खोला जाए टूरिज़म के लिए, ताकि जो सयाह है वो यहाँ आ सके और इसका लुत्फ़ उठा सके। तो अब तक की खबरों में नाज़रीन इतना ही, लेकिन इजाज़त लेने से पहले आपको बताते चलें कि उर्दू खबरों का ये बुलेटिन ग्रेटर कश्मीर की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब है। इसके साथ साथ समाजी राब्ते की वेबसाइट यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी आप इसे देख सकते हैं। अपने मेज़बान ज़ुबैर कुरैशी और GK वेब TV की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।